From tomorrow onwards, there is going to be an attempt in our country to return to normalcy. හෙට ඉඳලා අපේ දේශය තුල උත්සාහයක් දරන්නට යනවා ප්‍රකෘති තත්වයට සාමාන්‍ය ස්වභාවයට රට නැවත ගෙන ඒමට. Now, I'm not touching anything about political agendas. මේ පිටිපස්ස තියෙන දේශපාලන කාරණාවල් ගැන මම කතා කරන්නේ නැහැ. But one truth that we all need to understand and accept is this country, this world has to come back to normalcy one day. අපි එක දෙයක් තේරුම් ගන්න ඕන අපේ රට අපේ ලෝකය කවදා හරි ඉක්මනටම නැවත ප්‍රකෘති තත්වයට පැමිණීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. Now, for that to take place, you have to have a lot of preparation. ඒක සිදුවීමට නම් සැබවින්ම ඔබ තුල යම් ආකාර සූදානම් වීමක් තිබිය යුතුයි. Now, those who have to go for work tomorrow or in the near future are very worried that the salons are closed and they cannot get their gray hair colored or other beauty factors cannot be fulfilled on their outward appearance. දැන් සමහර අයට හෙට ඉදිරි දවස්වල වැඩට යනවා කියන එක ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ රූප ලාවන්‍යාගාර වහලා තියෙන නිසා තමුන්ගේ සුදු කොණ්ඩේ කළු කරගන්න බෑ. තමන්ගේ බාහිර පෙනුමේ යම් යම් දේවල් කරගන්න බැරි වීම ගැන ලොකු කනස්සල්ලක් තියෙනවා. Now, while there is an outward preparation which is essential, there is something very important that I want to highlight as written by St. Paul to the Ephesians. මේ බාහිර පෙනුම ගැන කල්පනාකාරී විය යුතු අතරම පාවුල්තුමා අපට පෙන්වන විශේෂ කාරණාවක් ඔබ ඉදිරියේ තබන්නට කැමතියි. In Ephesians chapter 3 verse 16 he says, I pray that out of his glorious riches he may strengthen you with power through his spirit in your inner being. එපිස 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදේ උන්වහන්සේගේ මහිමතාවයේ සම්පතේ හැටියට සුවකීය ආත්මයන් වහන්සේ කරුණ කොටගෙන ඔබේ අධ්‍යාත්මික භාවය ශක්ති සම්පන්න වන පිණිස මම යාඥා කරමි. St. Paul encourages us to understand that in every human situation that we have to face in this life, there is an important person that should never be forgotten. පාවුල්තුමා අපට පෙන්වන මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතය තුළ ඕනම අවස්ථාවකදී අපට අමතක කළ නොහැකි කෙනෙක් සිටිනවා. And that is you and me. ඒ තමයි ඔබ සහ මම. Now, when I say you and me, I'm not talking about this outward person. මේ ඔබ සහ මා කිව්වම මේ පිටතින් පෙනෙන මේ පුද්ගලයා ගැන නෙවෙයි කතා කරන්න යන්නේ. St. Paul is talking about the inner being. පාවුල්තුමා කතා කරනවා අභ්‍යන්තරයේ අධ්‍යාත්මික ලක්ෂණය ඇත්තා වූ පුද්ගලයා පිළිබඳව. It's not just an appearance, but it is a being, the very being of a human being. ඒක මේ නිකන් අභ්‍යන්තරයේ තිබෙන ස්වභාවයක් නෙවෙයි, අභ්‍යන්තරයේ තුල සිටින්නා වූ පුද්ගලයා ගැන කියන සඳහන් කිරීමක්. Now, the inner being, as explained in the Holy Scriptures and particularly by St. Paul, is always seen as a recipient. අපට දකින්නට ලැබෙනවා පාවුල්තුමා සහ බයිබලයේ පෙන්눔 කරන අන්දමට මේ අභ්‍යන්තරයේ පුද්ගලයා එහෙම නැත්නම් මේ අධ්‍යාත්මික ස්වභාවය ඇවිල්ලා සෑම විටම යමක් ලබා ගැනීමට සිටිය යුතු වූ පුද්ගලයෙක්. It is through what you receive that you really become to be the person
that you are. ඔබට ලැබෙන්නා වූ දේ තුලින් තමයි ඔබ නියමිත ස්වභාවයක් ඇති පුද්ගලයෙක් බවට දකින්ට ලැබෙන්නේ. We should not focus only on the outward person that we see. අපට දකින්ට ලැබෙන මේ පිටස්තර පුද්ගලයා ගැන විතරක් අපි කල්පනා කරලා හරියන්නේ නැහැ. If you are going to work tomorrow or in one of these days you have to return to normalcy, it is not the outward person only who will be returning to that experience. මේ ප්‍රකෘති ස්වභාවයට ප්‍රකෘති තත්වයට ජීවිතය ගෙනීමට උත්සාහ කිරීමේදී එතනට යන්නේ මේ පිටස්තර පුද්ගලයා විතරක් නෙවෙයි. මේ අභ්‍යන්තරයේ පුද්ගලයා, the inner being, is so vital, so important. And what sort of a person is St. Paul recommending to us in terms of the inner being? මේ අභ්‍යන්තරයේ පුද්ගලයා පිළිබඳව පාවුල්තුමා අපට කියන්නා වූ විශේෂ කාරණාව කුමක්ද? He may strengthen you with power through his spirit in your inner being. A person who is strengthened with the power of the Holy Spirit in his inner being. මේ අභ්‍යන්තරයේ පුද්ගලයා තුල ශුද්ධාත්මයන්න් කරන කොටගෙන ශක්තිමත් වූ පුද්ගලයෙක් සිටින්නට ඕන. Now, you have to first and foremost accept, for this to happen, I must be a recipient of the power of God given to me through his Holy Spirit. දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුලින් මට දෙන්නා වූ උන්වහන්සේගේ බලය මම ලබා ගන්නා වූ පුද්ගලයෙක් විය යුතුයි. Without that, you cannot launch out to return to normalcy. ඒක නොමැතිව ඔබට පුළුවන් කමක් නැහැ නැවත සාමාන්‍ය ජීවිතයට යන්නට. Because there are various pressures that will come against you, which will push you back to where you are now. අද බොහෝ දේවල් පිටස්තර බලවේගයෙන් එන්න පුළුවන් ඔබව තල්ලු කරලා ආපහු නැවත ඔබ සිටින තැනට හිර කරන්න. What is the place that you are now? Inside your house, under a lockdown situation. මේ අපිව දැන් ඉතින් තත්ත්වය මොකද්ද? අපේ ගෙවල් වලට අපෝ හිර කරලා අර අපි මම වීඩියෝටත් කියනවා අගුල් පහලට දාපු අවස්ථාව. අගුල් පහලට දාපු අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ අපි අගුල් ගාව හිර කරලා යන්න බෑ. Now, when we need to go out, first and foremost, we must remember that we have to be recipients of God's power within ourselves. අපි විවෘත වෙන්නට නම් නැවත සාමාන්‍ය ජීවිතයට අපි සැබවින්ම දෙවියන් වහන්සේගේ බලය ලබා ගැනීමට විවෘත විය යුතුමයි. Please ensure that in your prayers you will pray, Lord, give me that inner strength that comes from your spirit through your power. ඔබ වහන්සේගේ බලයෙන් ඔබ වහන්සේගේ ආත්මයෙන් මට ඒ අධ්‍යාත්මික ගැඹුරු බලය ඔබ වහන්සේ ඇතුළතින් අත්දකින්න මට පුළුවන්කම දෙන්න. And for this, you must first be conscious of the fact that you have an inner being. ඔබ ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ පළමු කොට පිළිගන්නටත් ඕන ඔබ තුල අභ්‍යන්තර පුද්ගලයෙක් සිටින බව. When you go and sit in the bus, ඔබ ගිහිල්ලා බස් එකේ වාඩි වෙන අවස්ථාවේදී what does your inner being tell you? ඔබගේ අභ්‍යන්තර පුද්ගලයා මොකද්ද ඔබට කියන්නේ? Now, you may be wanting to sit right in front. ඔබට අවශ්‍යතාවය තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් බස් එකේ ඉස්සරහින්ම ගිහිල්ලා වාඩි වෙන්න. But already there is a person seated there. නමුත් දැනටම කෙනෙක් එතන වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන්. But you want to avoid getting into contact with other people, so you are trying to creep into the seat just next to that person.
ඔබට අනිත් අයගෙන් බේරිලා ඉන්න ඕනේ හින්දා ඔබ හිතන්න පුළුවන් එයාගේ එහා පැත්තේ සීට් එකේම මමත් වාඩි වෙන්න ඕනේ. But that's not the place. නමුත් ඒක ඔබට අවශ්‍ය වාඩි වෙන්න සුදුසු තැන නොවේ. Now, listen to your inner being. Your inner being will remind you that you are advised to sit not next to the person, but in a different place. We are told in a zigzag position. අපට කියලා තියෙනවා මේ Z අකුර වගේ පිළිවෙලට වාඩි වෙන්න තියෙනවා කියලා. So my friends, listen to your inner being, not just your outer being. ඔබේ මේ නිකම් පිටස්තර පුද්ගලයාගේ අවශ්‍යතාවය නෙවෙයි. ඉක්මනට බස් එකෙන් එළියට පැන ගන්න පුළුවන් ඕන කියන පුද්ගලයා නොවේ. මේ ඇතුළත ඔබට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන හඬට ඔබ අවුම්කම් දෙන්න. Listen to the person that is speaking to you, which is God, and act accordingly. So be conscious, always be tuned. ඔබ හැමතිස්සෙම ඒ දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන ඇතුළත හඬට අවුම්කම් දීමට tune වෙලා ඉන්න ඕනේ. Same when you go and work. ඔබ ගිහිල්ලා වැඩ කරනකොට you have to be conscious of that voice. ඒ හඬ ගැන ඔබ අවදිව සිටින්නට ඕනේ. And also, it must be made to be the seat of operation for God's Spirit, not the spirit of the devil, not the spirit of other people, but God's own Spirit. ඔබ තුළ ඒ වගේම දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයට ක්‍රියා කරන්නට පුළුවන් වූ ආසනයක් ස්ථානයක් ඔබේ අභ්‍යන්තර පුද්ගලයා තුළ තිබිය යුතුමයි. වෙන කෙනෙක්ගේ අදහස් නෙවෙයි. යක්ෂයා ඔබට ගෙනෙන සිතුවිලි නෙවෙයි. ඔබම උන්වහන්සේගේ ආත්මයන්න් වහන්සේ තුළින් ක්‍රියා කරන පිණිස සුදුසු ස්ථානයක් ඔබේ අභ්‍යන්තරය තුළ සූදානම්ව තිබිය යුතුයි. It must be a place that will always give the due place to God. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට දිය යුතු ස්ථානය ඔබේ අභ්‍යන්තරයෙන් දෙන ස්ථානයක් එතන තියෙන්න ඕන. You can't be receiving advice and other things from other people over and above God. දෙවියන් වහන්සේට වඩා ඉහළින් වෙන අය කියන දේවල් ඔබට තියාගන්න යන්න බෑ. God must be first and foremost. දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතේ ඊටාම ඉහළින් ප්‍රථමයෙන්ම සිටින්නා වූ තැනැත්තා විය යුතුයි. Others' advice is important. The health authorities' advice is important. සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ උපදෙස් අපට වැදගත් වෙනවා. But first, you must be in tune with God. පළමුව ඔබ දෙවියන් වහන්සේ තුල රැඳී සිටින tune වෙලා ඉන්න කෙනෙක් විය යුතුයි. And finally, එවැගේම අවසාන කොට you must always be conscious within yourself that the goodness of God is with you. ඔබේ මේ අභ්‍යන්තර පුද්ගලයා තුළ ඔබ හැම තිස්සෙම අත්දකින්න ඕන දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම ඔබ තුළ තිබෙන බව. ඒක මේ අභ්‍යන්තර පුද්ගලයා තමයි අත්දකින්නේ. It's your inner being who has to experience that. You see, it's not just reading from the scriptures that God is good. It's not singing that God is good. අපි මේ නිකන් ගීත ගායනා කරලා එහෙම නැත්නම් බයිබලයේ කොටසක් කියවලා දෙවියන් වහන්සේ යහපත් කියන එක නෙවෙයි. අභ්‍යන්තරය තුලේ යහපත්කම ගැන අත්දැකීම තියෙන්න ඕන. Which means there might be a moment where there is some risk that you have to face with COVID-19. සමහර විට ඔබට මෙහෙම රට විවෘත වෙනකොට මේ COVID-19 තිබෙන්නා වූ භයානක මොහොතක් ඔබට මුණ ගැසෙන්න පුළුවන්. We can't be certain. අපිට ඒක ගැන කිසිම සාහිතියක් නැහැ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. But one thing that you must be assured of is, in every situation, in spite of all the risks that we have to face,
The goodness of God is within you. ඔබ හැමතිස්සෙම මතක තබා ගන්නට ඕන. ඔබ මේ රට විවෘත වෙන අවස්ථාවේදී ඔබත් වැඩට යන්න තියෙන මේ අවස්ථාවේදී ලෝකයට වහින්න තියෙන අවස්ථාවේදී නොයෙකුත් ආකාර භයානක ප්‍රදේශ තුලින් භයානක අවස්ථාවල් තුලින් අවදානම් අවස්ථාවල් හරහා ඔබට වැඩ කරන්න ක්‍රියා කරන්න මනුෂ්‍යයන් එක්ක ගැවසෙන්න තිබෙන නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත ඔබ තුල තිබෙන බව ඔබ විශ්වාස කරන්න. So my friends, let's look forward to this experience of the country being reopened once again, little by little. අපි හැමදෙනාම පුරුදු වෙමු මේ වෙලාවේදී අපේ දේශය නැවත ටික ටික විවෘත වීමට පටන් ගන්න යන මේ අවස්ථාවට. Don't just walk into it blindly without first understanding that you have an inner being who is always recipient to the Spirit of God that brings power to you. ඔබ හැමතිස්සෙම තේරුම් ගන්න මතක් කරගන්න ඔබ තුල අභ්‍යන්තරයේ සිටින පුද්ගලයා දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් තුලින් ලැබෙන බලය ලබා ගන්නට බලා සිටින කෙනෙක් බව. And secondly, always remember that you need to be conscious of your inner being and be listening to your inner being through whom God speaks to you and guides. දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ අභ්‍යන්තර පුද්ගලයා තුලින් ඔබට කතා කරලා මඟ පෙන්වන්නේ. And finally, remember that you are dwelling in the goodness of God, and therefore your inner being must always rejoice in that goodness of God in spite of all the things that can be negative. The goodness of God will never fail. ඔබ අවට මොනතරම් ඍණාත්මක දේවල් සිදු වුණත් දෙවියන් වහන්සේගේ යහපත්කම කවදාකවත් ඔබ කෙරෙහිම ඉවත් වෙන්නේ නැහැ. May God bless you and keep you safe as the country begins to open up. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ආරක්ෂා කොට ආශිර්වාද කරමි. මේ රට නැවත විවෘත වන අවස්ථාවේදී ඔබ ඉදිරියට ගෙන යන සේක්වා. God bless you. Yesu Peter.